أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عَمَّ يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من
ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم
جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم
يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sebagian kaum muslimin sudah melakukannya, maka cukuplah kewajiban itu menjadi jatuh bagi yang lainnya. Maka tidak perlu, ya, sama dengan sholat jenazah. Kalau sebagian sudah melaksanakan sholat jenazah, tidak lagi wajib bagi yang lain untuk melaksanakan sholat jenazah itu, karena status hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, jadi ini pendapat yang disebutkan dalam kitab ini. Meskipun wallahu taala alam bahwa sebagian para ulama tetap mengatakan bahwa sholat Id ini adalah boleh untuk diqadha. Jadi tidak wajib untuk diqadha, tidak wajib untuk digantikan, ya. Tetapi kalau ada yang mau menggantikannya maka boleh, ya, boleh. Berdasarkan apa?
berdasarkan bahwa secara umum sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat sunnah yang kita tidak bisa lakukan, maka disunnahkan untuk kita ganti sholat sunnah itu. Itu bagi yang memandang bahwa sholat id ini masuk dalam kategori sholat sunnah. Apalagi kalau dia masuk dalam kategori sholat yang diwajibkan. Maka boleh bagi seseorang itu untuk mengganti. Nah, jadi sebagian para ulama mengatakan menggantikannya diqadha boleh. Tapi bagaimana cara mengqadhanya? Mereka berselisih cara mengqadhanya. Sebagian mengatakan tetap 2 rakaat seperti sholat id. Apakah pakai 7 kali takbir dan 5 kali takbir? Nah, itu juga diperselisihkan. Yang kuat dalam masalah ini bagi yang mengatakan boleh diqadha, sebagian mengatakan bahwa dia sama dengan ketika kita melaksanakannya sebagaimana lazimnya di rakaat pertama dengan 7 kali takbir, di rakaat yang kedua dengan 5 kali takbir. Sebagian mengatakan tidak, dia kembali kepada sholat sunnah biasa, 2 rakaat, tidak perlu menambah 7 kali takbir dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan karena mengqadha sholat id itu sama dengan mengqadha sholat Jumat, maka disunnahkan untuk mengqadha sholat id itu 4 rakaat. Berapa rakaat? 4 rakaat. Baik dengan 1 kali salam atau dengan 2 kali salam. Yang jelas, ya, mereka mengkiaskan hal itu dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat, memang betul kita tidak bisa lagi melaksanakan sholat Jumat, tapi kita qadha. Kita ganti dengan sholat duhur. Maka begitu pula sholat id. Ketika kita tidak mendapatkannya, ya kita ganti. Ya, kita ganti. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, kalau kita berpendapat bahwa dia harus diganti, maka ketika kita sampai ke lapangan sholat id atau ke tempat sholat id, imam sudah khutbah. Imam sudah khutbah id. Artinya kita sudah ketinggalan. Beda kalau sudah masih dapat 1 rakaat, itu namanya masbuk. Ini sama sekali kita tidak dapatkan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mendengarkan khutbah atau kita qadha salat id kita? Kata para ulama, yang terbaik adalah pada saat itu kita dengarkan khutbah. Nanti setelah selesai khutbah kita kembali ke rumah, kemudian di rumahlah kita melaksanakan qadha salat id. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang disebut, apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an itu pernah terlambat salat id. Jadi tidak lagi mendapatkan salat id. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau kumpulkan keluarga beliau dan budak-budak beliau, kemudian beliau sama-sama melaksanakan salat id di tempat beliau, ya, dengan melaksanakan salat 2 rakaat sebagaimana biasanya, tetapi dengan catatan tidak lagi ada khutbah id. Jadi tidak perlu diqadha juga dengan khutbahnya. Jadi cukup diqadha itu adalah salatnya saja. Ya, khutbahnya tidak perlu Nah, ini persoalan apakah kita perlu mengqadha salat id? Memang dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat, meskipun yang dipilih dalam kitab Fiqhul Muyassar ini bahwa tidak disunnahkan untuk mengqadha, ya, mengganti salat id yang sudah
penduduk, pemukiman penduduk. Itu ya, dan menuju ke sebuah tempat yang luas yang berada di luar kota Madinah. Meskipun pada saat itu tentunya kota Madinah masih sangat kecil. Ya, tempat sholat idnya Rasulullah dengan kediamannya Rasulullah. Kalau sekarang ya kita jalan sekitar 5 menit, ya, sekitar 5 menit. Nah itu dulu itu sudah di luar kota Madinah. Ada sekarang namanya Masjid Gumamah, Masjid Gumamah, ya, di bagian arah ke depan samping kanan, ya, Masjid Nabawi sekarang. Nah disitulah tempat sholat idnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu posisi Masjid Gumamah itu berada di luar pemukiman, ya, di luar pemukiman, artinya sudah di luar dari pemukiman yang berada di kota Madinah. Ya. Yajtami'u fihi al-muslimin li idhari hadhihi syariah wa idza sulliyat fil masjid li'udhin fala ba'sa bidzalik. Nah, jadi kalau ada tempat yang terbuka, tempat yang luas, maka tempat itu yang afdal, yang sunnah untuk digunakan untuk menampakkan. Jadi tujuannya untuk menampakkan syiar ini. Jadi syiar ini, ibadah ini memang harus dinampakkan. Tidak boleh kita lakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi. Memang harus dinampakkan. Namanya syiar. Syiar itu apa? Identitas. Syiar itu sesuatu yang harus kita nampakkan. Ya, makanya kata para ulama kita, kalau kita berada di satu tempat di mana kita ini tidak bisa menampakkan syiar-syiar agama kita, maka diperintahkan bagi orang itu untuk hijrah, tinggalkan tempat itu. Untuk hijrah dari tempat itu. Kenapa? Karena ada bagian daripada agama kita ini yang masuk dalam kategori syiar, harus dinampakkan. Kalau tidak bisa kita nampakkan, maka sebaiknya kita pindah dari tempat itu. Nah, salah satu diantaranya adalah sholat Id. Kenapa? Karena sholat Id ini memang harus dinampakkan. Tetapi kata pengarang kitab ini, kalau dilaksanakan di masjid, kalau ada uzur, maka itu tidak ada masalah. Contohnya apabila dalam kondisi hujan, ya, atau kondisi lapangan tempat pelaksanaan Id itu tidak kondusif, becek dan seterusnya, maka tidak mengapa melaksanakannya di masjid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, wa yusannu taqdimu salati Idul Adha wa ta'khiri salatil fitri. Salat Idul Adha itu disunnahkan untuk dipercepat. Jadi kalau matahari sudah mulai naik setinggi 1 tombak, ya, setinggi 1 tombak, wa ta'khiri salatil fitr. Sementara Idul Fitri itu disunnahkan untuk diakhirkan sedikit. Salatil fitr. Sementara Idul Fitri itu disunnahkan untuk diakhirkan sedikit. Nah, ya. Apa hikmahnya? Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Untuk Idul Adha, karena memang ada ibadah yang menyusul setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Sementara kalau Idul Fitri, hikmahnya supaya memberikan kesempatan bagi orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitr untuk segera menuntaskan, menyelesaikan zakatul fitr. Karena zakatul fitr itu batas waktunya sampai sebelum sholat. Faman addaha qabla salati fahiya sadaqatun maqbulah. Barang siapa yang membayarkan zakat fitrinya itu sebelum sholat, maka dia terhitung sebagai sedekah biasa. Ya, maka memang waktunya adalah sebelum pelaksanaan sholat. Maka disunnahkan untuk sholat Idul Fitri itu untuk ditunda. Ya, untuk ditunda dan tidak dilakukan di awal waktu. Yang ketiga, para jamaah sekalian, wa an ya'kula qabla al-khuruj li salatil fitri tamarat. Wa alla yut'ima yawman nahri hatta yusalli. Pada Idul Fitri disunnahkan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sebelum kita keluar melaksanakan sholat Idul Fitri, disunnahkan kita untuk mencicipi beberapa butir kurma. Mencicipi, ya.
mencicipi an ya'kula qabla al-khuruji li salatil fitri tamarat. Ya, beberapa butir kurma. Ya. Wa alla yat'ama yauman nahri hatta yusalli. Sementara pada Idul Adha sunnahnya nanti setelah sholat baru kita makan. Ya, jadi itu bedanya. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini merupakan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yakhruju yaumal fitri hatta yuftira ala tamarat ya'kuluhunna witra. Dalam hadis dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melaksanakan salat Idul Fitri, beliau mencicipi beberapa butir kurma sebelum keluar melaksanakan salat, dan beliau mencicipi kurma itu dalam jumlah yang ganjil, ya'kuluhunna witra, dalam jumlah yang ganjil. Yang ganjil itu berapa? 3, 5, ya. Jangan dianggap ganjil. Berarti 21 juga ganjil, Ustaz. Itu kalau 21 berarti makan itu. Itu bukan mencicipi. Ya. Ala tamarat ya'kuluhunna witra. Sunnahnya di dalam bentuk atau dalam jumlah yang ganjil. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan wala yat'amu yauman nahri hatta yusalli. Pada hari Idul Adha, beliau tidak makan sampai selesai sholat. Nanti selesai sholat baru beliau menyantap makanan. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan beliau memakan dari hewan kurban yang dikurbankan. Maka memang sunnahnya itu kalau kita berkurban segera dimasak daging atau sebagian dari daging kurban itu segera dimasak, kemudian dimakan. Itulah makanan pertama kita pada hari Idul Adha itu. Ala kulli hal, itu yang membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian yang keempat, wa yusannu tadhkir fil khuruj li salatil id ba'da salati subhi masyian liyatamakkana min ad-dunuwi min al-imam wa tahsulu lahu fadilatu intidharis salat. Disunnahkan untuk bersegera keluar melaksanakan salat id setelah salat subuh dalam keadaan berjalan kaki ke tempat salat id, masyian. Jadi Rasulullah SAW, meskipun tempatnya agak jauh dari kediaman beliau itu pergi ke tempat sholat id dalam keadaan berjalan, ya, dalam keadaan berjalan. Supaya apa? Supaya liyatamakkana minad dunu'i minal imam, supaya bisa dekat-dekat dengan posisi imam. Ya. Sunnahnya kalau kita sholat berjamaah adalah saf yang paling dekat dengan imam itu adalah saf yang paling afdal. Itu yang pertama. Kemudian wa tahsulu lahu fadilatun tidharis salah. Dan dia akan mendapatkan keutamaan menunggu pelaksanaan salat. Bahkan dalam hadis dikatakan seseorang itu dihitung berada dalam posisi salat selama dia menunggu salat meskipun dia tidak salat. Jadi seperti sekarang ini kita duduk dalam majelis ini menunggu sholat isya, maka akan dicatatkan bagi kita pahala sholat. Karena kita sedang menunggu sholat. Nah, begitu pula pada sholat id, kenapa disunnahkan kita untuk segera pergi ke tempat sholat id? Bahkan dalam buku ini dikatakan, ba'da sholatis subuh. Setelah sholat subuh segera keluar. Ya, kalau bisa ya tempatnya masih terjangkau, sebaiknya dengan berjalan ke tempat sholat id itu. Nah, supaya bisa mendapatkan dua keutamaan mendapatkan saf yang terdepan, kemudian yang kedua mendapatkan keutamaan menunggu waktu sholat. Ini yang keempat. Yang kelima, disunnahkan an yatajammal al-muslim wa yaktasil wa yalbasu ahsana siyab wa yatatayyab. Disunnahkan untuk berhias, ya. Kemudian disunnahkan untuk mandi dan memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Apa bedanya dengan sholat Jumat? Perintah untuk
berhias, ya, mandi dan seterusnya. Perbedaannya kalau salat Jumat yang disyariatkan atau yang disunnahkan untuk mandi itu bagi yang hadir salat Jumat. Tapi pada salat Id semuanya tanpa terkecuali, mau yang ikut salat ataupun yang tidak ikut salat. Kenapa? Karena hari Id itu adalah hari kegembiraan bagi semuanya. Ya, maka bagi wanita yang tidak sholat pun itu disunahkan untuk tetap mandi, memakai pakaian yang terbaik. Ya, memakai pakaian yang terbaik, bahkan disunahkan bagi laki-laki untuk memakai wangi-wangian, pakaian yang ahsanat thiyab, pakaian yang terbaik. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ini khusus bagi imam yang berkhutbah. Wa yusannu an yakhutuba fi salatil id bi khutbatin jami'atin syamilatin li jami'i umurid din wa yahuthuhum ala zakatil fitr. Pada khutbah id disunnahkan bagi khatib untuk menyampaikan khutbah yang mencakup segala perkara-perkara penting dalam persoalan agama. Disampaikan masalah akidah, masalah ibadah, jadi hal-hal yang penting, yang urgen disampaikan, itu disampaikan. Wa yahutsuhum ala zakatil fitr, begitu pula motivasi untuk mengeluarkan zakat fitrah meskipun waktunya sudah selesai, tapi mengingatkan bagaimana ya zakat fitrah itu. Wa yubayyinu lahum ma yukhrijun, dijelaskan kembali berapa kadar yang dikeluarkan pada zakat fitrah itu. Wa yuraghibuhum fil udhiyah, begitu pula kalau Idul Adha ada motivasi khusus untuk melaksanakan kurban, ya, melaksanakan kurban. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, menjelaskan hukum-hukum kurban. Nah, ini yang penting dalam khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Wa takunu lin nisa'i fiha nasib, harus ada bagian khusus diperuntukkan khutbah itu untuk para wanita. Apa dalilnya? Jadi memang dalam khutbah itu ada bagian daripada khutbah itu khusus untuk para wanita. Kenapa? Dengarkan. Li'annahunna fi hajatin lidzalik, karena wanita itu juga butuh untuk diberikan nasihat secara khusus. Waqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbah itu mengkhususkan, bahkan ya, di sini dikatakan faqad atan nisa ba'da faraqihi minas salat wal khutbah fawa'adahunna wa dzakkarahunna. Jadi setelah Rasulullah salat Id, kemudian setelah Rasulullah berkhutbah, setelah khutbah Rasulullah khusus mendatangi jamaah wanita dan menyampaikan nasihat-nasihat khusus kepada para wanita. Jadi itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah salat Id, kemudian khutbah Id, Rasulullah turun dari tempat khutbah, kemudian Rasulullah menuju ke para wanita dan menyampaikan khutbah khusus, pesan-pesan khusus, nasihat khusus kepada para wanita. Maka sunnahnya sebenarnya pada khutbah itu ada bagian tertentu yang dikhususkan untuk para wanita. Karena Rasulullah mengkhususkan dalam khutbah ini, khutbah atau penyampaian khusus ya untuk wanita. Dan khutbah itu nanti disampaikan setelah sholat, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang ketujuh, wa yusannu kasratidz dzikri bit takbiri wat tahlil. Disunnahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak takbir, tahlil, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah engkau menyempurnakan bilangan puasa itu, bilangan bulan Ramadan itu. Setelah itu walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan kepada kalian. Wa yajharu bihi rijal fil buyut wal masajid wal aswaq. Dan memang disunnahkan pada hari Id itu kita bertakbir itu dengan mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Baik di rumah, baik di masjid, bahkan di pasar-pasar. Ya, bahkan di pasar-pasar, ya. Wa yusirru bihin nisa, adapun wanita itu disunnahkan untuk tidak mengangkat suara. Jadi yang laki-laki disunnahkan
Maka kalau pada hari-hari Id atau malam-malam Id atau pada hari-hari Id, ya, hari Id maksudnya sebelum kita melaksanakan sholat Id, ada yang mengumandangkan takbir, maka itu adalah sesuatu yang sunnah, ya. Dan ini termasuk di antara sunnah yang banyak ditinggalkan. Banyak tinggal. Padahal ini merupakan hal yang disunnahkan untuk kita mengangkat suara kita, memperbanyak takbir. Ya, secara khusus kalau di Idul Fitri itu, ya, setelah terbenam matahari sampai kita melaksanakan sholat Id. Adapun sholat Idul Adha, pada saat Idul Adha, ada yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya terikat. Ada takbir muqayyad, ya. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang kita lakukan sejak tanggal 9 Zulhijjah pada saat sholat subuh. Setiap kali selesai kita sholat sampai hari terakhir, hari tasyrik, yaitu sholat asar pada tanggal 13. Itu setiap kali sholat, ya, itu kita disunnahkan untuk bertakbir. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad pada Idul Adha. Yang kedelapan, disunnahkan mukhalafatut tariq. Fayadhabu ila al-'idi min tariqin wa yarji'u min tariqin akhar. Li haditsin Nabi, li hadits Jabir radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'id, idza kana yaumu 'idin khalafat tariq. Apa artinya ini? Disunnahkan untuk menempuh jalan yang berbeda antara jalan pergi ke tempat sholat dan jalan pulang kembali ke rumah. Jadi jalan kita menuju tempat sholat itu jalannya berbeda dengan jalan pada saat kita kembali dari tempat pelaksanaan sholat Id. Dalilnya apa? Hadis Jabir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma Idin khalafat tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Id itu sengaja menempuh atau berjalan di jalan yang berbeda. Maksudnya jalan perginya berbeda dan jalan pulangnya juga berbeda. Jadi tidak sama rutenya, ya. Jadi jalan perginya berbeda, jalan pulangnya berbeda. Apa hikmahnya? Waqila fil hikmati min dzalik, di antara hikmah yang disebutkan adalah liyashhada lahu tariqani jami'an, agar dua jalan itu menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya, kita ini perlu banyak saksi, ya, atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya, ya. Makanya bahkan sholat sunnah pun itu, ya, sebagian ya, meskipun tidak ada tidak ada perintah yang istilahnya terkait khusus dengan kalau kita sholat wajib kemudian setelah itu kita sholat sunnah, ya, tetapi dalil-dalil umum yang menunjukkan bahwa perlunya kita memperbanyak saksi, ya, maka tempat sholat wajib kita itu sebaiknya memang berbeda dengan tempat pelaksanaan sholat sunnah kita. Nah, hikmahnya itu adalah agar itu menjadi saksi nanti atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di tempat itu. Ya. Kemudian yang hikmah yang lain dikatakan, jadi yang pertama agar menjadi saksi, kemudian yang kedua lidhari syairatil Islam fihima, supaya syiar Islam itu betul-betul terasa. Ya. Jadi kalau kita pergi lewat jalan yang berbeda, pulang juga lewat jalan yang itu akan nampak betul syiar Islam. Ya. Dan juga ada pendapat-pendapat yang lain terkait dengan hikmahnya. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, ya, supaya kita bertemu dengan orang yang lebih banyak. Ya, jadi kalau kita pergi jalan berbeda, pulang akan ketemu dengan orang yang berbanyak, otomatis, ya, banyak yang bisa kita temui dan kita ucapkan selamat hari Id. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan wala ba'sa bi tahni'atin nasi ba'dihim ba'dha yaumal Id. Tidak mengapa kita mengucapkan ucapan tahniah, ucapan selamat hari raya pada hari Id, bi an yaqula li ghairihi, seperti kalau kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima kebaikan-kebaikan kami dan kebaikan-kebaikan kalian, ya. Ya, taqabbalallahu minna wa minka salihal a'mal. Semoga amal saleh yang kita lakukan dan kalian lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fakana yaf'aluhu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu saling memberikan ucapan selamat, ya, memberikan ucapan selamat, ya. Ma'idharil basyasha wal farah fi wajhi man yalqah, ya, dengan menampakkan kegembiraan, keceriaan, menampakkan kegembiraan itu pada setiap orang yang kita temui pada hari ini, ya. Jangan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi wajahnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan tegang, ya, bermuka masam, ya, tidak ada senyuman, ya. Taqabbalallah tapi kayak mau perang, ya. Ini, ya. Jadi ucapan selamat itu ditunjukkan juga dengan, ya, muka yang berseri-seri, ya, muka yang menampakkan kegembiraan, karena ini adalah hari kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka tidak apa-apa kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau sekarang kita pakai media sosial, ya, bikin flyer khusus, nah, itu tidak ada masalah, karena memang ini dilakukan oleh para sahabat untuk mengucapkan, ya, taqabbalallahu minna wa minkum kepada siapa saja pada hari itu. Nah, inilah para jamaah sekalian terkait dengan hukum-hukum, ya, yang terkait dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Insya Allah pelajaran kita yang akan datang ini terkait dengan pembahasan, Masya Allah, pembahasan sholat ini tinggal sebentar lagi selesai. Tinggal 2 pertemuan, ya, terkait dengan sholat istisqa, sholat minta hujan, itu insya Allah yang akan datang. Kemudian setelah itu fi salatil kusuf, sholat gerhana, ya. Nah, setelah itu kita masuk pembahasan khusus berkaitan dengan hukum-hukum jenazah, ya, hukum-hukum pelaksanaan jenazah sebelum berpindah kepada pembahasan zakat, ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, kita tetap istiqamah untuk, ya, melanjutkan kajian kita. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada pertanyaan, hal-hal yang ingin ditanggapi, saya persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama, kalau waktu COVID memang kita ada edaran, ya, terkait dengan pelaksanaan sholat id di tempat masing-masing, ya, ketika kumpul-kumpul itu kita dilarang. Maka ini salah satu pendalilannya adalah bahwa para sahabat itu yang tidak bisa melaksanakan sholat id bersama karena tempat tinggalnya yang jauh, mereka tidak bisa sampai ke mana, ke tempat pelaksanaan sholat id, mereka tinggal di ujung-ujung kampung dan seterusnya, terpisah, ya, dan menjadi sangat berat bagi mereka untuk ke kampung dan balik lagi, ya, maka mereka sebagian itu sholat di rumahnya, sholat di rumahnya. Nah, itu landasan kita pada saat COVID kemarin, kita memerintahkan untuk melaksanakan sholat id di rumah masing-masing. Meskipun di sebagian kampung, ya, mereka tetap berjamaah melaksanakan sholat id. Nah, ya, mudah-mudahan semuanya diterima kebaikannya oleh Allah. Nah, pertanyaannya tadi, setelah itu ternyata orang tua sakit dan minta khusus diimami untuk sholat id. Jadi sebenarnya begini, ya, sebenarnya yang paling bagus itu, ya, beliau tetap sholat, ya, sendiri, dan kita, ya, seharusnya pergi ke lapangan. Oh, pulangnya. Pulangnya. Oh, maksudnya setelah sholat id pulang. Ya, maka kalau begitu lebih ringan lagi. Yang penting niatnya bukan mengulangi sholat id. Ya, sholat sunnah biasa.
Iya, enggak apa-apa. Kalau sholat sunnah biasa ya tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Iya. Tadi ada yang di, iya silakan. Salam. Satu jalur. Saya biasa tadi. Jadi gimana Ustaz kalau umpamanya saya ke kan di bagian Iya. Eh, ini mengkadang Id. saya pikirkan kalau yang pemain kebiasaan lama yang saya bisa jadikan misalnya hukum bahwa yang bertanya karena mungkin kita di Jawa melihat semua. Nah, kira-kira tidak ada jawaban kecuali mungkin kita mengatakan ya ini kalau dua saja mungkin 4 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau ada yang bertanya ini apa saya pikir bagaimana ini kalau masuk tadi pembahasan ada Iya. Iya. Oke. Yang pertama mudah-mudahan dapat keutamaan halafat tariq. Ya, kalau dengan hikmah, kalau hikmahnya maka semakin banyak saksi kita pada hari kiamat, maka dengan model itu insya Allah sudah dapat itu. Ya, jadi sebelah kiri, pulangnya sebelah kanan. Ya, ya mudah-mudahan sudah dapat keutamaan itu. Meskipun jangan takalluf ya, jangan memberat-beratkan diri. Umpamanya jalurnya ya cuma satu. Akhirnya kita ambil jalur yang lebih apa? Sangat jauh supaya ya itu namanya takalluf, memberat-beratkan diri ya. Jadi maksudnya ya tetap menyelisihi jalan awal dan jalan pulang, tetapi bukan dalam makna memberat-beratkan diri ya. Tapi kalau seperti tadi ya mudah-mudahan sudah terpenuhi ya hal itu. Kemudian yang kedua, yang dimaksud qada itu harus, yang diqada itu bukan mengganti dengan yang salat lain, bukan. Kalau dikatakan kita sholat duha, bukan qada namanya itu namanya kita sholat yang lain. Qada itu artinya mengganti apa yang terlewatkan, itu namanya qada. Karena waktunya atau pelaksanaannya sudah lewat, kita tidak mendapatkannya, maka kita qada. Qada itu lawan daripada ada. Ada itu melaksanakan pada waktunya, itu namanya ada. Seperti kalau kita sholat maghrib, ya pada waktunya, itu namanya ada. Tapi kalau sudah lewat waktu sholat maghrib, kemudian kita sholat, itu namanya apa? Qada. Sama dengan puasa Ramadan. Kalau kita berpuasa di Ramadan, itu namanya ada. Tapi kalau sudah lewat bulan Ramadan, nanti kita puasa di bulan Syawal, sebagai pengganti Ramadan, itu namanya qada. Jadi qada itu adalah mengganti apa yang, jadi kalau kita sholat duha, bukan qada namanya, kita bilang sholat duha. Jadi bukan, ya jadi kalau mengatakan itu sholat duha, ya sholat duha jadinya. Ya, bukan qada. Nah, sementara yang dibahas oleh para ulama itu qada, bukan sholat duhanya. Kalau sholat duhanya sepakat kita katakan itu sunnahkan. Bahkan sekali-sekali tidak apa-apa sholat sunnah itu dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah, sholat duha umpamanya, ataupun sholat malam atau apa di luar Ramadan, tidak mengapa sekali-sekali kita melakukannya secara berjamaah, karena Nabi SAW kadang melaksanakan sholat sunnah itu berjamaah. Yang penting bukan dilakukan secara rutin, ya sekali-sekali tidak apa-apa. Ya. Kalau sholat duha, tapi yang dimaksud di sini adalah qada, mengganti. Nah, saya katakan bahwa mengganti sholat id itu diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Dalam kitab ini dikatakan tidak sunnah. Ya, tidak sunnah mengganti sholat id karena fardu kifayah dan ya sudah selesai. Ya, tidak perlu memberat-beratkan diri untuk mengqadanya. Tapi yang lain mengatakan berdasarkan perbuatan sebagian sahabat yang tidak sempat atau terlewatkan melaksanakan sholat id seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik, maka beliau
tetap mengqadha. Ya, tapi yang diqadha itu salat Id. Yang berbeda itu bahwa yang diqadha itu cuma salatnya, khutbahnya tidak ada qadha. Jadi yang kita qadha itu cuma salat. Khutbah tidak perlu. Ya, jadi tidak perlu ada yang khutbah. Tidak perlu ada yang khutbah. Nah, itu maksudnya. Wallahu alam. Silakan yang terakhir. Kalau mengatakan bid'ah tidak, tapi maksudnya di lapangan atau di masjid? Oh, di lapangan. Jadi tidak ada tahiyatul masjid ya? Atau tidak ada sholat sunnah sebelum sholat Id. Dalam riwayat, Rasulullah tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelahnya. Meskipun sebagian riwayat yang lain, Rasulullah sempat sholat sunnah di rumahnya. Tapi di lapangan tidak ada sholat sunnah. Jadi tidak ada istilahnya tahiyatul apa? Tahiyatul maidan, sholat lapangan, tidak ada. Ya, meskipun itu dikhususkan untuk sholat Id. Jadi tidak ada sholat itu. Jadi kita datang langsung duduk, menunggu pelaksanaan sholat Id dan tidak perlu untuk tahiyatul masjid. Kecuali kalau pelaksanaannya di masjid. Nah, terkait bukan karena Idnya, karena kita masuk ke dalam masjid. Maka karena kita masuk ke dalam masjid, tempatnya ada sunnahnya yang namanya tahiyatul masjid. Maka kita sholat karena itu, bukan karena pelaksanaan sholat Idnya. Artinya mau sholat Id atau tidak, kalau kita masuk masjid memang disunnahkan untuk sholat dua rakaat. Nah, tapi kalau yang di tempat lapangan maka tidak disunahkan. Apakah dikatakan bid'ah kalau ada yang sholat? Kita katakan tidak bid'ah, ya. Tetapi kita katakan ini menyelisihi apa yang disunnahkan. Jadi tidak dituntunkan, tidak dijadikan sebagai tuntunan. Ya. Maksudnya salat 10 rakaat pun bisa. Sebelum salat Jumat. Ada dalilnya bahwa, tapi bukan, tidak ada namanya salat rawatib sebelum Jumat. Sebelum Jumat itu tidak ada salat sunnahnya. Tidak ada salat sunnah khusus yang namanya salat sunnah qabliyah Jumat. Tidak ada. Tapi kalau kita sampai ke masjid sambil menunggu apa? Menunggu khatib naik ke mimbar, kita mau sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak silakan, 2 rakaat. Itu ada hadisnya. Ya. Dia menunggu sambil melaksanakan sholat, maka tidak ada masalah. Ya. Yang ada adalah ba'diyahnya. Setelahnya itu Rasulullah kadang sholat 2 rakaat, 4 rakaat, bahkan sebagian, ini sudah kita jelaskan kalau tidak salah ya. Ya, kita jelaskan pada pembahasan sholat Jumat. Mungkin beliau tidak hadir. Kalau masuk ke masjid sementara imam sudah naik ke atas mimbar atau sudah azan, maka silahkan sholat Jumat, sholat sunnah 2 rakaat tapi diringkas. Ya. Jadi Rasulullah juga pernah menegur orang yang masuk ke sementara Rasulullah khutbah, kemudian orang itu langsung duduk. Kata Rasulullah, berdiri dan lakukan 2 rakaat tapi ringkaskan kedua rakaat itu. Ya. Wallahu ta'ala alam, saya kira demikian. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dengan materi salatul istisqa, salat minta hujan. Ya, salat minta hujan. Ya, meskipun jarang kita lakukan, tapi ini juga salah satu sunnah yang disunnahkan dan perlu untuk kita ketahui terkait dengan hukum-hukum salat istisqa. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.